शिवोऽहम् 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वा न च घ्राणनेत्रम् न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहं प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न वा बन्धनं नैव मुक्ति न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अद्भुत विग्रह अमराधीश्वर अगणित गुणगण अमृत शिव आनन्दामृत आश्रित रक्षक आत्मानन्द महेश शिव इन्दुकलाधर इन्द्रादिप्रिय सुन्दर रूप सुरेश शिव ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशव सेवित पाद शिव पुरगादिप्रिय भूषण शङ्कर नरक विनाश नटेश शिव ऊर्जित दानवनाश परात्पर आजित पाप विनाश शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव ऋग्वेद श्रुतिमौळि विभूषण रविचन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव रूपमनादि प्रपञ्च विलक्षण ताप निवारण तत्त्व शिव लिङ्ग
लिङ्गस्वरूप सर्वबुधप्रिय मङ्गलमूर्ति महेश शिव नूताधीश्वर रूप प्रिय शिव वेदान्त प्रिय वेद्य शिव एकानेक स्वरूप विश्वेश्वर योगि हृदि प्रियवास शिव ऐश्वर्य श्रिय चिन्मय चिद्घन अच्युतानन्त महेश शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव ओंकार प्रिय उरग विभूषण हेंकारादि महेश शिव औरसलालित अन्तकनाशन गौरि समेत गिरीश शिव अम्बरवास चिदम्बर नायक तुम्बुरु नारद सेव्य शिव आहार प्रिय आदिगिरीश्वर भोगादि प्रिय पूर्ण शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव कमलाक्षार्चित कैलास प्रिय करुणासागर कान्ति शिव खड्गशूल मृगढक्काद्यायुध विक्रम रूप विश्वेश शिव गङ्गागिरिसुत वल्लभ गुणहित शङ्कर सर्वजनेश शिव घातक भञ्जन पातक नाशन गौरि समेत गिरीश शिव अङ्गाश्रित श्रुति मौळि विभूषण वेद स्वरूप विश्वेश शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव चण्ड विनाशन सकल जन प्रिय मण्डलाधीश साम्ब शिव छत्र किरीट सुकुण्डल शोभित पुत्र प्रिय भुवनेश शिव जन्म जरामृति नाशन कल्मष रहित ताप विनाश शिव झङ्काराश्रय भृङ्गिरिट प्रिय ओङ्कारेश महेश शिव ज्ञानाज्ञान विनाशक निर्मल दीन जन प्रिय दीप्त शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव భీమవరం పంచారామ క్షేత్రం నమశివాభ్యాం నవయవ్వనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్ట వపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం క్షేత్రపాలక లక్ష్మీ జనార్దన స్వామి దేవతాభ్యో నమః క్షేత్రేశ్వర అన్నపూర్ణ ఉమాసమేత సోమేశ్వర స్వామినే నమో నమః పంచారామ క్షేత్రం పరమపుణ్యధామం సోమారామం ఆరామ క్షేత్రాలలోనే సర్వశ్రేష్ఠంబుగా విరాజిల్లుతోంది ఈ క్షేత్రం. ఎందుకనగా పూర్వకాలంలో తారకాసుడనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేసి అమృతాత్మకమైనటువంటి ఆత్మలింగాన్ని వరంగా పొందుతాడు. అతడు వరం పొందడం వల్ల అజేయుడై దేవతల్ని మునుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని హింసిస్తూ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్ని ధ్వంసం చేస్తూ ఉంటాడనమాట. వీరందరూ చింతిస్తూ ఆ పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేస్తారు. అయ్యా, రాక్షసుడికి మీరు వరం ఇచ్చారు, అది మాకు శాపంగా మారింది, దీనికి ఏదైనా తరుణోపాయాన్ని ఉపదేశించడం మహాప్రభో అని ప్రార్థన చేయగా దేవతల సేనాధిపతి అయినటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ద్వారానే మీకు విముక్తి కలగలదని చెప్పి ఉపాయాన్ని చెబుతారు. వీరందరూ కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ప్రార్థించగా యుద్ధం చేసి ఆత్మలింగం ఛేదనైతే అంటే పగిలిపోతే కానీ ఆ రాక్షసుడికి మరణ సంభవం జరగదు. ఆ యుద్ధంలో ఆత్మలింగం ఛేదన 5 భాగాలై భూలోకంలో పడ్డాయి. ఐదుగురు దేవతలు పలు ప్రదేశాల్లో ప్రతిష్ఠించారు. ఇది ఈ గునుపూడి క్షేత్రం భీమవరంలో చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించారన్నమాట. అందుకే చంద్రుడి యొక్క కళ్ళన్నీ స్వామివారిలో కనబడతాయి. అమావాస్య గోధుమ వర్ణంలో నల్లగా మచ్చలు, అలాగే పౌర్ణమికి తెల్లగాను మనకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తారు. ఏకగోపురంలో కింద స్వామివారు, పై అంతస్తులో అమ్మవారు ఉండడం విశేషం. ప్రపంచంలో ఎక్కడా మనకి తారసపడదు. ఈ యొక్క గునుపూడి క్షేత్రంలోనే మనకి ఆ అదృష్టం దక్కింది.
ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే ఏమిటయ్యా ఫలితం అని చెప్పి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే వేదం ఏం చెబుతోందయ్యా అంటే చంద్రమా మనసోజాత, చంద్రుడు మనస్కారకుడు. నేను ఈ దేవాలయంలో వేద పండితుడిని. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని అర్చించినా, అభిషేకించినా, దానం చేసినా, హోమం చేయించుకున్నా, దర్శనం చేసినా వాటి యొక్క దోషాలన్నీ పటాపంచలు అయిపోతాయి. మనకి 27 నక్షత్రాలు. ఆ 27 నక్షత్రాల్లో 18 నక్షత్రాలు శాంతి చేయించుకోవలసిన నక్షత్రాలు. ఆ నక్షత్రాల్లో కూడా మిక్కిలి దోషభూయిష్టమైన నక్షత్రాలు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం, మూలా నక్షత్రం. ఈ యొక్క నక్షత్రాల్లో జననం జరిగిన ఎడల ఇక్కడికి వచ్చి ఆ నవగ్రహ శాంతి, నక్షత్ర శాంతి చేయించుకుంటే వాటి యొక్క దోషాలన్నీ నివృత్తి చెంది సుఖజీవనంగా వర్ధిల్లుతారని భక్తుల యొక్క నమ్మకం నిదర్శనం. ఈ క్షేత్రంలో వివాహాది శుభకార్యాలు చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అసలు శివాలయంలో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోరు కదా, మీ క్షేత్రంలో ఏమిటయ్యా పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయంటే దీనికి కూడా ఒక సమాధానం ఉంది. క్షేత్రపాలకుడు లక్ష్మీ జనార్దనుడు. ఎక్కడ మహావిష్ణువు ఉంటాడో అక్కడ నిత్య కళ్యాణం, పచ్చదోరణం. అందుకని క్షేత్రపాలకుడు లక్ష్మీ జనార్దనుడు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ వివాహాది శుభకార్యాలు చేసుకుంటే శతవర్షే 100 సంవత్సరాల అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవనంగా వర్ధిల్లుతారని భక్తుల యొక్క నమ్మకం నిదర్శనం. ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఉపాలయాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మనం పంచారామ క్షేత్రమే కాకుండా పంచాయతన దేవాలయం కూడాను మన ప్రదక్షిణపూర్వకంగా చూస్తే ఆదిత్యాం అంబికాం విష్ణుం గణనాథంచ మహేశ్వరం అని చెప్తూ ఉంటాం. పంచాయతనంలో శివ పంచాయతనం అంటాం. ప్రదక్షిణపూర్వకంగా చేస్తున్నప్పుడు మనకు సూర్యభగవానుడు ఆగ్నేయ ముఖంలో మనకి దర్శనం కలిగిస్తారు. అలాగే దక్షిణ ముఖాన దక్షిణ దాక్షాయిణి రూపంలో అంటే ఉమాపార్వతీదేవిగా మనకి దక్షిణ ముఖాన దక్షిణోన్ముఖంగా మనకు దర్శనం భాగ్యం కలుగుతుంది. అలాగే వాయువ్యంలో విష్ణు జనార్దనుడు మనకు దర్శనాన్ని కలిగిస్తాడు. అలాగే లోపలికి వెళుతూ ఉండగా శివపార్వతుల ఇరువురికి మధ్యలో కింద మన మహాగణపతి దర్శన భాగ్యం కలిగిస్తారు. ఇంకా లోపలికి వెళితే శివుడి దర్శనం జరుగుతుంది. ఇది శివ పంచాయతనం కూడాను. అలాగే ఈ క్షేత్రం దర్శించి ధరించి మహా అదృష్టాన్ని దక్కించుకోవలసిందిగా భక్తుల అందరికీ కూడా శివరాత్రి మహాపర్వదినంలో అందరూ వచ్చి తరించవలసిందిగా కోరుచూ ఉన్నాం. మంగళం మహతు. ఘనపాటి వేద పండితులం. పేరు విజయకుమారి అండి. మేము అమలాపురం నుంచి వస్తున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం వస్తామండి. చాలా అద్భుతమైన దేవుడు ఈశ్వరుడు. పంచారామాల్లో ఒక క్షేత్రం అండి. తప్పనిసరిగా వస్తాం. కార్తీక మాసంలో అవి తప్పనిసరిగా వస్తామండి. మేము ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చామండి. అనుకున్న అన్ని నెరవేరుతాయి. చాలా ఫేమస్ దేవుడు అండి. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము, ఇక్కడ దర్శనానికి వచ్చాము. ఇది రెండోసారి ఇక్కడ రావడం. ఇంకా ఏం లేదు, ఇక్కడ సోమేశ్వర దేవస్థానం బాగుందంటే చూడడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్ కూడా చూసాము. ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయండి. అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని బాగున్నాయి. పంచారామ క్షేత్రమైనటువంటి చంద్రుడి ప్రతిష్ట అయినటువంటి గుండపూడి గుడి అందు వేలాది మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. ఈ గుడికి చాలా నిదర్శనం ఉంది. ఇక్కడ వివాహాలు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతోనే చాలా ఆర్థికంగా బలపడటం, అన్ని రంగాల్లోనే అభివృద్ధి చెందడం ఇది. అలాగే ఈ గుడికి మేము వచ్చాం. మేము ఆర్థికంగా చాలా బలపడి ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు. ఈ గుడికి పంచారామ క్షేత్రంలో ఒక భీమవరంలో ఒక గుడి. ఈ గుడికి విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. ఎన్నో వేల మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, అలాగే రంగులు మారుతూ ఉంటుంది. ప్రతి నెలలోనే రంగులు మారటం కూడా ఈ గుడికి ఉంది. అమావాస్యకి పౌర్ణానికి కూడా ఈ రంగులు మారుతూ ఉంటుంది. నందికి ఇది చాలా ప్రతిష్టాన గుడి. దీనికి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు. ఆర్థికంగా బాగా బలపడ్డారు. అన్ని కుటుంబాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ ఇక్కడ ఏ విధమైన విపత్తు రాలేదు. ఈ గుడి అంతా అన్ని వేల మందికి ఆదర్శంగా తీసుకున్నటువంటి గుడి. అలాగే నేను ఈ సోమేశ్వర దేవస్థానం టెంపుల్ చైర్మన్గా ఉన్నాను. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం. వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పాలు పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చేయాలని మా ధర్మకర్తల మండలి అందరూ అనుకుంటుంది. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న నాయకులు అందరూ సహకారం, మా భక్తు అలాగే సిబ్బంది సహకారం, రెవెన్యూ సహకారం, వీళ్ళందరూ సహకారం ఆశీస్సులతో ఈ గుడి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సహకారం తీసుకుని ఈ ఉత్సవాలు బాగా జరపాలని మనస్సంకల్పుతాం. ఈ 3 రోజులు ఉత్సవాలు బాగా లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బాణసంచా కాల్చడం జరుగుతుంది.
అలాగే ఊరేగింపు జరుగుతుంది, తెప్పోత్సవం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వేలాది మంది భక్తులు, దాదాపు 1,00,000 మంది జనాభా వస్తారు. ఇది అసలు ఆ రోజులంతా రద్దీ తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉంటుంది. ఒత్తిడికి లోనై కూడా చేయవలసి వస్తుంది. ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలందరూ సహకారం తీసుకుంటూ, అలాగే మా ధర్మకర్తలందరూ సహకారం తీసుకుంటూ, రెవెన్యూ, పోలీసు, మా సిబ్బంది అందరూ ఆశీస్సులు, అందరూ అన్నదండలతో ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా చేస్తానని, అలాగే ఇది చంద్రుని ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి గుడి. దీనికి చెప్పాలంటే మాటలతో సరిపోదు. ఇది చాణక్యులు కట్టిన గుడి, 800 సంవత్సరంలో కట్టిన గుడి. ఈ గుడికి వేలాది మంది వచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని, వివాహాలు చేసుకుని, 2 ఏళ్ల వాళ్ళు మేము వచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలు, వేల కోట్లు సంపాదించి ఆర్థికంగా బలపడేటువంటి కుటుంబాలు ఈ భీమాలోనే ఉన్నాయి. సత్యోజాతం ప్రపద్యామి సత్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాది భవే భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః. ఓం నమః శివాయ. సోమారామం పంచారామలలో అత్యంత వైభవోపేతంగా విరాజితున్న ఈ సోమారామ క్షేత్రము, ఈ స్వామివారిని చంద్ర ప్రతిష్ఠించాడు కావున చంద్రమ మనసో జాత. ఇక్కడ ఏదైతే మనస వాచ కర్మన, మనిషి ఏదైతే కోరిక అనేటువంటి బలంగా ఉంటుందో ఆ కోరికలన్నీ కూడా దీర్ఘకాలంగా మనిషిని ప్రశాంతంగా ఉంచేవాడు చంద్రుడు, మనకు మనశ్శాంతిని ప్రసాదించేవాడు. ఆ చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి శివలింగం కాబట్టి ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించిన, అభిషేకించిన, అలాగే ఏ రకమైనటువంటి నవగ్రహ నక్షత్ర సంబంధిత దోషాలు కలిగి ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే ఈ ఆలయంలోకి వచ్చి ఏ విధమైనటువంటి పూజ, అర్చన, అభిషేకము, నవగ్రహ పూజలు ఏవైనా చేసుకున్న ఎడల మన దోషాలన్నీ పటాపంచలైపోయి స్వామి అనుగ్రహం వలన మన కోరికలన్నీ శీఘ్రంగా నెరవేరుతాయని మన యొక్క జనుల నమ్మకము, నిదర్శనము కూడా. అలాగే ఈ ఆలయంలో పైన అన్నపూర్ణాదేవి ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతమంతా కూడా ధన ధాన్యానికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఎల్లవేళలా కూడా అభివృద్ధి పథంలో ఈ యొక్క కేంద్రం, ఈ యొక్క రాష్ట్రపాలనలో కూడా ఈ స్థానం ప్రప్రథమంగా ఉండడానికి ఈ అన్నపూర్ణాదేవి ఉండడం మరొక నిదర్శనం. అలాగే ఈ ఆలయంలో క్షేత్రపాలకుడు జనార్దన స్వామి అవడం వల్ల ఈ క్షేత్రపాలకుడు జనార్దన స్వామి ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ నిత్య కళ్యాణము. ఎక్కడా కూడా శివాలయాలలో వివాహాలు అయితే జరగవు, కానీ ఈ ఆలయంలో విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీ సమేతుడై ఉండడం వల్ల, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత జనార్దన స్వామి అవడం వల్ల ఆ స్వామి అనుగ్రహం చేత ఎక్కడైనా వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఈ క్షేత్రపాలక జనార్దన స్వామి ఆలయాల్లో వివాహాలు కనుక చేసుకునేటలా వారి దాంపత్య అన్యోన్య ఎల్లవేళలా సుఖంగా ఉంటుందని జనుల యొక్క నిదర్శనం, జనాల యొక్క నమ్మకం కూడా. హరి ఓం తత్సత్. ङ्काद्यायुधधारण सत्वर ह्रीङ्कारादि सुरेश शिव ढङ्कस्वरूपा सहकारोत्तम वागीश्वर वरदेश शिव दम्भ विनाशन डिण्डिमभूषण अम्बरवास चिदेश शिव डं डं डमरुक धरणी निश्चल ढुण्डि विनायक सेव्य शिव नलिन विलोचन नटन मनोहर अळिकुलभूषण अमृत शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव तत्त्वमसित्यादिवाक्यस्वरूप नित्यानन्द महेश शिव स्थावर जङ्गम भुवन विलक्षण भावुक मुनिवर सेव्य शिव दुःख विनाशन दलित मनोन्मन चन्दन लेपित चरण शिव धरणीधर शुभ धवल विभास्वर धनदादि प्रियदान शिव नाना मणिगण भूषण निर्गुण नटन जन प्रिय नाट्य शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव पन्नगभूषण पार्वती नायक परमानन्द परेश शिव हालविलोचन भानुकोटि प्रभहालाहलधर अमृत शिव बन्ध विनाशन बृहदीशामर स्कन्दादि प्रिय कनक शिव भस्म विलेपन भव भयनाशन विस्मय रूप विश्वेश शिव मन्मथनाशन मधुपान प्रिय सुन्दर पर्वतवास शिव
साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव जन हृदय निवासित ईश्वर विधि विष्णुआदि सुरेश शिव रामेश्वर रमणीय నా పేరు లక్ష్మి అండి. మేము తణుకు నుంచి వచ్చాము. మేము అమ్మనాంబ ఆశ్రమం వాస్తవ్యులము. మా అందరం కలిపి మేము 20 మెంబర్స్ వచ్చామండి. పట్టిసీమ నుంచి కూడా వచ్చారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. మా మాతాజీ ఉన్నారు, అందరూ కలిపి వచ్చామండి. ప్రతి సంవత్సరం మా మాతాజీ మావుళ్ళం గుడి దగ్గర 4 days ఉపన్యాసం చెప్తారండి. ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ అండి, అందుకని మొత్తం శిష్యులందరినీ తీసుకుని వచ్చారు. మేమందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఈ స్వామిని దర్శించుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకుని అందరికీ రండి అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ చేసి అందరికీ భక్తుల స్వామి ఆశీర్వాదాలన్నీ తీసుకుని సంతోషంగా మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలా వస్తూనే ఉంటామండి. అందరికీ నమస్కారం. హరి ఓం తస్సత్. వచ్చి ఈ స్వామిని దర్శించుకుని ధన్యులు అయ్యాం. అది ఆత్మ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోడానికి వచ్చాము. చాలా బాగుంది, దర్శనం బాగా జరిగింది. చాలా మంది, ఒక 15 మంది దాకా వచ్చాము. మాకు బాగా దర్శనం అయ్యింది. మేము చాలా బాగా చేసాము. చూస్తున్నాము, వెళ్తున్నాము. शिवोऽहं 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वा न च घ्राणनेत्रम् न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
सर्वेश्वर वरदेश शिव दम्भ विनाशन डिण्डिमभूषण अम्बरवास चिदेश शिव डं डं डमरुक धरणी निश्चल ढुण्ढि विनायक सेव्य शिव नलिन विलोचन नटन मनोहर अळिकुलभूषण अमृत शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब शिव तत्त्वमसीत्यादिवाक्यस्वरूप नित्यानन्द महेश शिव स्थावर जङ्गम भुवन विलक्षण भावुक मुनिवर सेव्य शिव दुःख विनाशन दलित मनोन्मन चन्दन लेपित चरण शिव धरणीधर शुभ धवल विभास्वर धनदादि प्रियदान शिव नाना मणिगण भूषण निर्गुण नटन जन प्रिय नाट्य शिव साम्ब सदा शिव